رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ تو اب آئیے ہم دوسرے سیشن کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے چھٹویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ۔ یہ تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہے۔ تو چھٹویں پارے میں الجزء السادس میں آپ دیکھتے ہیں تو علماء کرام نے اس کو بہت سارے یونٹس میں بانٹا ہے سمجھانے کے لیے، جس کو آپ کہتے ہیں مقطع، یعنی ایک ٹاپک شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے، ایک ٹاپک شروع ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے لگ بھگ آج کی محفل میں ہمارے پاس ہے 25 یونٹس، یعنی چھٹویں پارے کو 25 یونٹس میں بانٹا اہل علم نے، یعنی 25 الگ الگ ٹاپکس اس کے اندر چل رہے ہیں اور ہر ٹاپک کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اوورال اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بڑے پیمانے میں چھٹویں پارے کے اندر، خاص طور سے سورہ مائدہ کے اندر، عہد و پیمان، معاہدے 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 معاہدے، یہ ایک اوورال تھیم ہے سورہ مائدہ کے اندر، اور احکامات ہے، اور خاص طور سے تشریعات ہے، اور 5 چیزیں جو انسان کی حفاظت کے لیے 5 چیز، اس کو آپ کہتے ہیں ضروریات خمسہ، اس کا بھی ذکر ہے، جیسے جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، دین کی حفاظت، اور اس کے عزت کی حفاظت۔ یہ 5 چیزیں، جیسا کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کتاب الاطعمہ میں لکھا ہے کہ اسلام جو ہے ان ضروریات خمسہ کی تکمیل کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بیسک نیڈز۔ اور آپ ہیرارکی میں بھی جاتے ہیں تو کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان، ایسے ہیرارکی میں تو 5 بنیادی چیزیں ہیں جس کے انسان جو ہے بہت حفاظت کرتا ہے۔ تو اسلام اس کی حفاظت کی رعایت کرتا ہے، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، اس کے دین کی حفاظت، اور اس کے عزت اور آبرو کی حفاظت۔ تو اس کے لیے قرآن میں ایسے سے احکامات بتائے گئے، اگر آپ ان احکامات کی پابندی کریں گے تو عزت کی حفاظت ہو جائے۔ جیسا کہ تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ عزت کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہے کہ چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زنا پر کوڑے لگائے جاتے ہیں، اس پر نسب کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام میں قصاص، تاکہ جان کی اور خون کی حفاظت ہو جائے۔ اسی طرح اسلام میں ہے کہ شراب حرام ہے کیونکہ اس میں عقل معاف ہو جاتے، تو عقل کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام میں دین، اسلامی حکومت میں جو باغی ہوتے ہیں تو ان کے باغیوں کے ساتھ ان سے کہا گیا حد الحرابہ، یعنی کہ ان کو سخت سزائیں دی جاتی ہے تاکہ دنگا فساد نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے دین سے مرتد ہو جاتا ہے تو اسلامی حکومت میں گویا کہ وہ باغی بھی شمار ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میں بائی ڈیفالٹ وہ باغی بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسلامی حکومت ہوگی تو ہی وہ احکامات جاری ہوں گے، تو بائی ڈیفالٹ باغی کا بھی معنی آ گیا اس کے اندر۔ تو دنیا کی ساری حکومتیں باغیوں کو سزا دیتی ہے، تو اسلام بھی جو ہے مرتد کی سزا اگر کٹھن کرتا ہے تو اس میں واویلا یا اس میں سوالات کھڑا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ وہیں پر جو ہے حدود جاری ہوتے ہیں جہاں پر اسلامی حکومت ہو، اور وہاں پر وہ آدمی اسلام کو چھوڑ کر وہ کہتا ہے کہ میں اب اس نظام کو نہیں مانتا، تو گیا کہ وہاں کے سسٹم کو نہیں مان رہا ہے وہ آدمی، تو اس کو کیا کیٹیگری دی جائے؟ وہاں کے قانون، جیسے ایک بچہ اسکول میں داخلہ لے لیا، لینے کے بعد وہ کہتا ہے میں یونیفارم نہیں پہنوں گا، تو اسکول کے باہر جو بچہ داخلہ نہیں لیا اس کو تو جا کر یونیفارم کا پنشمنٹ تو نہیں ملتا، یا فائن نہیں ملتا، یا اسکول کی طرف سے کوئی اس کو جو ہے آرڈر پاس نہیں ہوتا باہر کا بچہ، لیکن جو بچہ اسکول میں داخلہ ہو چکا اس کے قانون الگ ہوتے ہیں۔ ایک لاجیکل ہے، جس ملک میں آپ رہتے ہیں تو دوسرے ملک کے قانون تو وہاں نہیں لگتے، لیکن جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے ملک کے قانون تو لگتے ہیں آپ پر، ایک لاجیکل ہے۔ تو اسلام میں آپ رہتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام کے قانون کو نہیں مانوں گا، تو پھر آپ نے اسلام جو قبول کیا ہے، اس کو جو مانا ہے، کہ اس کا لاجیکل جو ہے آپ کے پاس آنسر کیا ہے؟ تو سورہ مائدہ کے اندر ضروریات خمسہ، تو سورہ مائدہ کا بھی ذکر ہے اور سورہ نساء کا بھی ذکر ہے چھٹویں پارے میں۔ تو اس طریقے سے چھٹویں پارے کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا ہمارے پاس یونٹ پائے جاتے ہیں چھٹویں پارے میں۔ پہلا یونٹ ہے 25 یونٹ آپ کو سننا ہے، آیت نمبر 149 سے لے کر 162، یعنی لا یحب اللہ الجارہ تو میں نے کل ذکر کر دیا تھا، تو آیت نمبر 149 سے لے کے 162
2 में यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अहले किताब के इनहराफात क्या थे, उनके गुमराहियाँ क्या क्या थी और हक क्या है, सही रास्ता क्या है, वहाँ बताया गया। अकीदे में और सलूकियात में उनके चलने के वे ऑफ लाइफ में उनके क्या प्रॉब्लम थे अहले किताब के, वो बताया गया। कि इसके अंदर ये बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि वो लोग कैसे नाफरमानी करे, अंबिया कराम की उन्होंने कैसे नाफरमानी की, यहाँ तक कि वो प्राउड फील करते थे। बाद लोग कहते हमने कत्ल कर दिया अंबिया को, नऊज़ु बिल्लाह। तो उनके इस गुनाह का जिक्र किया गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो नाफरमानियां करते थे उसका जिक्र हुआ है। और वो अरिनल्लाह अरिनल्लाह अरिनल्लाह, अल्लाह को बताओ जो कहते थे, ये बेअदबी बताई गई है। इत्तिखाद इज्ल, बछड़े को माबूद बना लिया था, उस बेअदबी का, उस गुनाह का जिक्र हुआ है। यौमुस सब्त, हफ्ते के दिन उन्होंने हीलाबाजी जो की थी, उस गुनाह का जिक्र किया गया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने का उन्होंने दावा किया था, उस गुनाह का जिक्र किया। जबकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आसमान में उठा लिए गए हैं जिंदा, लेकिन वो लोग अभी भी गलत फहमी में थे कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को मार दिया, उस पर फख्र भी कर रहे थे। तो गुनाह दर गुनाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर उसका यूनिट नंबर 2, सेकेंड यूनिट में है आयत नंबर 163 से लेकर 170 तक के वही का सिलसिला जारी है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अब आपके बाद कोई नबी और रसूल आने वाले नहीं है, अब वही का सिलसिला खत्म। कुरान मजीद महफूज है, सही हदीस महफूज है, तो अब किसी नए नबी के आने की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पर बताया गया इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना, तो बाद लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आ रही, तो बाद लोग अचंबे फील हो रहा था उनको, ये अजनबियत लग रही थी। तो कहा इससे पहले भी वही आती थी, इसमें परेशान होने की बात क्या है। और कहा रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक, यानी कई ऐसे रसूल हैं जिनका नाम के साथ जिक्र आया है और कई का जिक्र नहीं आया है। तो इस वजह से ये ना कहें कि जिनको हम जानते वही रसूल है, नहीं, जिनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल और नबी बनाया उन सबको हम रसूल मानते हैं। तीसरा यूनिट है आयत नंबर 171 से लेके 173 के, इसके अंदर आप देखेंगे खास तौर से ये बताया गया गुलू मत करो। बाद लोगों को गुलू, जब नए नए दिन रमजान मुबारक आता है तो इतना जज्बा आ जाता है, फिर साल भर गायब। या बाद लोगों को आता भी है दिन, जब कहीं ना कहीं जाके कुछ सीखते हैं, ये काफिर वो काफिर फौरन। जबकि बड़े उलमा इकराम के हवाले करना चाहिए, जिनके पास इल्म हो। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े मसलों में हाथ डाल देते हैं, और रुयत हिलाल का मसला हो या कोई भी मसले, बड़े बड़े मसले जहां पर हलाल और हराम के मसले आते हैं, तो फौरन आप रासिखून फिल इल्म 2 तरह का है, एक इल्म है नसीहत वाला है। तो जो भी आलिम ना हो, रासिख फिल इल्म ना हो, गहरा इल्म नहीं रखते हो, तो ये इल्म नसीहत वतवासो बिल हक, अद्दीन व नसीहा, खैर खाई का नाम है, इस्लाह वाले ऐसे जो इल्म है वो फैलाते रहे। लेकिन जो गहरा इल्म है हलाल हराम का, मुतशाबिहात, मुहकमात, नासिख मनसूख, असबाब नुज़ूल, कुरान में की तफसीर, तो ये जो गहरा इल्म जो दरकार होता है, इसको कहते हैं रासिखून फिल इल्म, इल्म की गहरी समझ रखने वाले। ऐसे उलमा इकराम को हक है कि आप उनसे फतवा पूछे, आम जो कम इल्म रखते हैं उनसे फतवा आप ना पूछे। और इसके अंदर गुलू कर देते हैं, जो कम इल्म वाले होते हैं गुलू करते हैं, जो इल्म वाला होता है हर मसले को सही उसको उसके मकाम और उसके मर्तबे के हिसाब से बताता है। अहले किताब में यहाँ पर 10 बुराइयां बताई जा रही है। अगर आप गौर करके देखें आयत नंबर 171 में, यानी 6वें पारे में, आप ये सूरह निसा के जो एंडिंग है आयत नंबर 171 से लेके 173 में आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बताया गया अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरन लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु यकून लहू वलद। यानी इसमें 10 तालीमात बताई जा रही है कि ईसाइयों में 10 कमजोरियां क्या थी। अगर आप उनकी इस्लाह कर ले, कुरान में उनको दावत दे रहा है कि वो कुरान में पूरी दुनिया के लिए है, तो कुरान में उनको दावत दे रहा है कि आप आए और आकर इस्लाह करें और इन सब कमजोरियों को छोड़कर, गुलू को छोड़कर इस्लाम कबूल कर ले। तो हमको भी एकेडमिक लेवल पर इस्लाम की तरफ इन्वाइट करना, किसी को जलील करके उसको सब में उसकी इज्जत उड़ाकर इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बल्कि मुजादला भी करना है
تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر مجادلہ بھی کرنا ہے. مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے اکیڈمک ڈسکشن، علمی طور پہ ڈسکشن بھی کرنا پڑے تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ غلو تھا جس نے ہلاک کر دیا تھا گزشتہ لوگوں کو. انہوں نے غلو کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی عزت دی کہ ابن اللہ کہہ دیا. اور یہودیوں نے اتنی عزت دی عزیر، جبکہ وہ نبی بھی نہیں ہے. عزیر کے بارے میں لوگ سمجھتے نبی ہے، ایک نیک انسان تھے، ان کو سمجھتے لوگ نبی ہے. وہ ان کو اتنی عزت دی کہ انہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت بھی اس غلو میں مبتلا ہوگی اور افراط اور تفریط کا شکار ہوگی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بعض لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں نعوذ باللہ ان کو کافر کہتے ہیں، کچھ لوگ ان کو خدا کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں. تو جو کافر کہتے ہیں وہ ناصبی، وہ بھی غلط، اور جو ان کو خدا کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے. اہل السنہ والجماعہ ہمیشہ ماڈریٹ ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسلام سارے ادیان میں سب سے متوازن، درمیانہ اور امت وسطا، یعنی کہ وسطیت، توازن، درمیانی اعتدال اگر ہے تو اسلام ہے. اسی طرح سارے فرقوں میں بھی معتدل راہ، سب سے درمیانی راہ حق بجانب جو اہل السنہ والجماعہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. بدعت کر کے، شرک کر کے اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہنے سے، ایسا کافر کہہ لیں، توے کو کافر کہنے سے کافر بھی نہیں ہو جاتا. اسی لیے اصل کیا ہے، منہج دیکھنا ہے، نام نہیں منہج دیکھنا ہے. وہ منہج جو اہل السنہ والجماعہ کا ہے اس پر اگر آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے راستے پر اگر آپ ہے تب تو آپ فرقہ ناجیہ میں ہیں. اور اسی طریقے سے چوتھا یونٹ ہے آیت نمبر 174 سے لے کے 176. اس میں قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید دلیل ہے، برہان ہے، بتایا جا رہا ہے. اور پھر ختم ہو رہا ہے سورہ نساء. حقوق مالیہ، عورتوں کو پہلے خواتین کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کو جہیز دیا جاتا ہے، حصہ نہیں دیا جاتا. اس کو دونوں کو ریلیشن ہی نہیں ہے. جہیز ایک حرام اور باطل طریقے سے مال کھانے کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ ترکہ تو اس کا حلال حق ہے. تعجب ہے آپ بہنوں کو حرام کھلانے کے لیے تیار ہے اور حلال دینے کے لیے نہیں ہے ریڈی، جبکہ اس حلال کمائی میں ایک برکت ہے، اس حرام کمائی میں کوئی برکت بھی نہیں ہے. آپ برکت والی زندگی اپنی بہن کو نہیں دیتے، جہیز والی زندگی اپنے بہن کو دیتے ہیں. اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے. معاشرے کو، بعض لوگ کہتے ہیں مجبوری میں کریں، تو معاشرے کو آپ سدھاریے، سدھارنے کا کام کیجیے. بیانات رکھائیے آپ کے محلے میں، آپ کے گھر سے حلقہ چلائیے، کم سے کم محلے کی اصلاح ہوتے رہے. یونٹ نمبر 5، یہاں تک سورہ مائدہ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 1 سے لے کر سورہ مائدہ آیت نمبر 1 سے لے کر 8. عہد و پیمان، عہد و پیمان، عہد شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہم یہ ملک میں رہتے ہیں، یہاں کے قانون یہ ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے قانون کا احترام کیجیے اور اس کو آپ فالو کیجیے، بلا وجہ کہ آپ اس کو توڑ رہے ہیں، کوئی ریزن نہیں ہے آپ کے پاس. تو عہود و مسا اور بعض نوجوان بچے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اس کے اندر عہد و پیمان کی باتیں ہیں. اس کے اندر حلال و حرام کے مسئلے میں بھی عہد و پیمان ہے کہ آپ کو میتہ مردار نہیں کھانا چاہیے. بہتا ہوا خون، دوسری آیت میں بھی بہتا ہوا خون کا ذکر آ گیا ہے، تو دم مسفوح آپ کو نہیں کھانا چاہیے. اور اسی طریقے سے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. تو بعض لوگ کہتے ہیں خنزیر کے ہڈیاں کھا سکتے کیا، سوپ پی سکتے کیا؟ تو نہیں. خنزیر جب کہا گیا، مثال دی گئی، اس کو کہتے ہیں جز کہہ کر کل مراد لینا. یہ عربی میں بھی اردو میں بھی ہے. جیسے صدر صاحب آ رہے ہیں، تو اب صدر صاحب مطلب آدمی آ رہا ہے. صدر کہتے ہیں سینے کو، صرف سینہ اگر آیا چل لیتے ہیں پورے بھاگ جائیں گے بیٹھ چھوڑ کر. تو صدر صاحب کہہ کر یعنی پورا، تو نے میری ناک کٹوا دی، تو ناک کہہ کر پورا جسم مراد ہے. بچہ بولے گا ناک کٹی، ناک پورا جسم باقی ہے، کوئی بات نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے نا. اس کو کہتے ہیں جز کہہ کر، ایک حصہ کہہ کر پورا کل مراد لے آتا ہے. تو لحم الخنزیر کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر پورا خنزیر کا خنزیر آپ کے لیے کھانا حرام ہے. آپ چاہے اس کے ہڈیوں کا سوپ بنائے یا اس کی چربی استعمال کرے، تو وہ سب کے سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آگے چل کر کہا کہ مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہلاکت کا اندیشہ ہو تو خنزیر بھی کھا سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ حرام،
اصل حکم کیا ہے؟ وہ حرام ہے، لیکن مجبوری کے مسائل الگ ہوتے ہیں، تو مجبوری میں جائز کو آپ حلال نہیں کہہ سکتے۔ تو اس میں یہ بھی میثاق لیا گیا، وعدہ لیا گیا، تو اس کے اندر الگ الگ اور بھی مثالیں دی گئی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر اب ذبیحہ ہو تو وہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، الگ الگ جانوروں کی قسمیں اس میں بتائے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے جانور حرام ہے اور کون سے جانور آپ کے لیے حلال ہے۔ تو یہاں پر آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے کھانے یعنی ان کے گوشت، ہاں اہل کتاب اگر ثابت ہوں، علماء نے شرط لگائی۔ جب آپ سعودی عرب کے فتوے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر علماء کرام نے کیا کہا کہ یہ ثابت ہو کہ وہ اہل کتاب، اگر وہ ایتھسٹ ہے یا کمیونسٹ ہے تو پھر وہ اہل کتاب نہیں رہا، اور اگر وہ ذبح کرنے کے ذبیحہ کر رہا ہو تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ شوق دے کر مار دے رہا ہو تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو آپ ڈنڈا مارتے ہیں یا خون نہیں نکلتا ہے، اس کا گلا آپ نے دبا دیا تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ تو چاہے مسلمان کرو چاہے اہل کتاب کرو، اگر وہ قرآن مجید کے ان آیتوں کے حساب سے جو حرام جانور ہے تو ذبیحہ سسٹم اتنا صحیح ہونا چاہیے کہ خون باہر نکلے برابر، جیسے مسلمان ذبح کرتے وقت پر کاٹتے ہیں تو ودجین یعنی کہ جو جس کو آپ کہتے ہیں شہ رگے جو دو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ودجین، اس کو کاٹا جاتا ہے۔ حلقوم اور مری غذا کی نالی، سانس کی نالی، جب ان کو کاٹا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے فوارے سے اندر کا خون باہر نکلتا ہے۔ تو یہ خون نکلتا ہے کیونکہ خون آپ کے لیے یورک ایسڈ اس کے اندر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں اور جلدی جو ہے گوشت کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ ان سب سے پہلے کہ شریعت نے بہتا ہوا خون آپ کے لیے حرام قرار دیا ہے، تو وہ خون اندر رہتے آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو لوگ جب حلال ہے کہتے ہیں تو علماء کرام نے جو کنڈیشن لگائے ہیں نا، وہ کنڈیشن کو، یا قرآن مجید میں جو کنڈیشنز آئے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نماز جائز ہے ناجائز ہے، تو سب کہتے ہیں نماز تو اچھی چیز ہے لیکن اس کے کچھ کنڈیشن ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر ایک آدمی جان بوجھ کر قبلہ رخ پھیر دے، قبلے کے رخ نہ پڑے تو کیا نماز ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ ایک آدمی جان بوجھ کر نجس کپڑے پہن لے، نجس جگہ رکھ لے، نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب کہ نماز کے بھی کنڈیشن ہے، تو ویسے کوئی چیز حلال ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے بچوں سے شادی کرنا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے مسلمان کو دیکھے تو دینداری کا خیال کر رہے ہیں اور اہل کتاب سے شادی کر رہے تو چیک ہی نہیں کر رہے۔ چلیے وہ عیسائی عقیدے کی، یہودی عقیدے کے حساب سے تو شریعت نے اجازت دے دی کہ اخلاق چیک نہیں کریں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غلط اور ماحول میں پرورش کرنے والی عورتوں سے بچو، چاہے مسلم ہو چاہے اہل کتاب۔ قرآن مجید میں محصنات کیوں کہا گیا؟ اور اسی طریقے سے غیر متخذی اقدان، چھپے ہوئے عاشقی والے دوست نہ بنانے والی مثال، یعنی کنڈیشن کیوں لگایا گیا؟ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں تو وہاں پر کنڈیشن لگائے گئے کہ وہ عورتیں ان کے چھپے ہوئے عاشقی کرنے والے دوست نہ رہے۔ اب چیٹ اور زوم بہت ساری ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس عورت کے اخلاق کی گارنٹی کون دے گا؟ تو اس وجہ سے یہ کنڈیشن جب تک آپ کے لیے اطمینان بخش نہ ہو، بعد نوجوان بچے قرآن میں کھولتے ہیں اہل کتاب سے کر سکتے ہیں، ہمارے امی ابا تو نہیں بتایا، امی ابا فون کرتے ہیں اور ان کے امی ابا رونا شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو بھیجائی تھی آسٹریلیا، امریکہ، یورپ پڑھنے کے لیے، بیٹا تم کیا ہے بچی کو لے کر آئے، اب یہ بچی کا کلچر الگ ہے، یہ لوگ کیا کھاتے ہیں، یہ لوگ کیا پیتے ہیں، ان کے اخلاق کیا ہے، تمہارے علاوہ بھی ان کے کوئی اور بھی بوائے فرینڈ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بچے کہتے نہیں قرآن میں ہم نے دیکھا حلال ہے، ایک عالم صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا حلال ہے، ہم نے جو ہے ارادہ کر لیا۔ لیکن یہ کنڈیشن کون پڑھے گا؟ امت کو یہ کنڈیشن کون بتائے گا؟ جب تک ہم قرآن میں کھولیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، آدھا سارا پڑھیں گے تو آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایسا مسئلہ تو نہیں چلے گا۔ اس کے اندر وضو کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وضو کا طریقے پہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے تو حسان بشیر کرش ٹی وی، میرے فرزند کا، میرے بچے کا الحمدللہ ابھی کم عمر ہے بچہ جو ہے، ایک اس نے یوٹیوب چینل بنایا، اس کی خواہش ہے کہ چھوٹے بچوں کو ابو کے جو بھی بیانات ہوتے ہیں اس میں سے کاٹ کر کلپ چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے وہ نکالے جائے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ بچے کا جذبہ اور محنت قبول کیا کرے، آپ بھی دعا فرمائیے۔ تو وہاں پر وضو کا طریقہ پی پی ٹی کی شکل میں
ऑडियो विजुअल की शक्ल में है, आप वो सुन सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 6 में है आयत नंबर 9 से लेकर 10। इसके अंदर अहदो पैमान पर चलने का फायदा क्या है, अल्लाह के पास क्या नेकियां मिलती हैं, उसका जिक्र है। यूनिट नंबर उसके बाद की जो यूनिट है आयत नंबर 12 से 11 से लेकर 11 में एक बताया जा रहा है कि बला आजमाइश जो होती है, और इसी तरीके से किस तरीके से अल्लाह ने मुसलमानों से उस आजमाइश को फेर दिया, इसका जिक्र आयत नंबर 11 में है। आयत नंबर 12 सूरह मायदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 12 से लेकर 16 तक ये यूनिट नंबर 8 है। इसके अंदर यहूदियों और नसारा के साथ जो मीसाक हुए, जो अहदो पैमान हुए, उसका जिक्र है। जैसा कि मैंने कहा इस सूरह के अंदर अहदो पैमान का मतलब होता है एग्रीमेंट्स, आपस में जो आप एग्रीमेंट करते हैं। आजकल लोग जो बिजनेस में एग्रीमेंट करते हैं, अचानक पार्टनर धोखा देता है, कुछ लोग जो है घर बनाते वक्त पर एग्रीमेंट करते हैं, धोखा देता है। ऐसा धोखे वाली सिफत मुसलमान की नहीं होती है। जो कुछ भी एग्रीमेंट किया जा रहा है उसको पूरा करना जरूरी है। यूनिट नंबर 9 में बताया जा रहा है, 6वें पारे को अहले इल्म ने 25 यूनिट में बांटा है। तो यूनिट नंबर 9 यानी सूरह मायदा के आयत नंबर 17 से लेकर 19 के दरमियान में अहले किताब के अकीदे में जो फसाद और बिगाड़ आ गया था उसका जिक्र हो रहा है। खासतौर से लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, उन्होंने कहा ईसा क्या है, तो इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, अल्लाह और मसीह दोनों सेम है, उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ही तो अल्लाह है, कहा नऊज़ु बिल्लाह। मुसलमान भी बाद वक़्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी गुस्ताखी करते हैं। वही जो अर्श पर था मुस्तवी खुदा बनकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा बनकर, ऐसा नहीं। अल्लाह की दात, अल्लाह के नामों, अल्लाह की सिफतों, अल्लाह के कामों, अल्लाह के लिए की जाने वाली बात की सारी किस्मों में किसी को शरीक ना करते हुए सारे हुकूक एक अल्लाह के हवाले करना तौहीद है, याद रखिए। इसमें अगर आप जरा बराबर भी नाम में या सिफत में या अल्लाह के काम में, अल्लाह के ज़ात में या अल्लाह ताला के इबादत की सारी किस्मों में से किसी एक किस्म में आपने किसी को शरीक कर दिया तो शिर्क, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तो अहले किताब यही शिर्क में मुब्तला हो चुके थे, यही कुफ्र में मुब्तला हो चुके थे। और वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाहु, और बास तो ऐसा कहते थे हम तो अल्लाह के बेटे, अल्लाह के चहीते हैं। इसलिए कुरान में कहा तुम फिर इतने चहीते हो तो उनसे कहो कि मौत की तमन्ना करो, सूरह जुमा में कहा गया। कभी नहीं करेंगे, फिर अच्छे चहीते हैं तो जाओ ना फिर अल्लाह सुब्हान तआला के पास, तो कहते नहीं नहीं। अच्छा, यूनिट नंबर 9 में यह बताया जा रहा है। और यूनिट नंबर 10 6वें पारे के मक़ता नंबर 10 में आयत नंबर सूरह मायदा के आयत नंबर 20 से लेकर 26 के दरमियान में यहूदियों की बेअत भी बताई गई है, जिसके अंदर उन्होंने अपने नबी से क्या कहा, फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ऐ मूसा आप और आपका रब जाए जाकर लड़े। जीत होने के बाद बोलिए हम जब जाएंगे, नहीं जाएंगे, आप हमको असल में वहां पर ले जाकर कत्ल करवाना चाह रहे, नऊज़ु बिल्लाह। तो इस तरह इसको कहते हैं अपने लीडरों पे भरोसा नहीं करना। अल्लाह हिफाज़त फरमाए, नबियों पे भरोसा नहीं करने वाली कौम। और जबकि सहाबा कराम ने क्या कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम वो नहीं कहेंगे जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके साथियों ने कहा था कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहते हैं कि आप यहाँ जाएं, हम जाकर लड़कर आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप हमसे कहें कि आप वहां तक जाए तो वहां जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप हमसे कहें कि समंदर में चले जाओ तो हम समंदर में चले जाएंगे। यानी ये जज्बा सहाबा कराम का कंपेयर करके देखिए आप, ऐसा जज्बा होना चाहिए। सूए अदब यहूद से अपने आप को बचाना चाहिए। और इसके अंदर आखिर में यहूदी बात नहीं माने, उनसे कहा दाखिल हो, दाखिल नहीं हो रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी ख्वाहिश थी कि अर्ज़ फ़लस्तीन में दाखिल हो, लेकिन बहुत पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त आ जाता है, उनका इंतकाल हो जाता है। और ये यहूदी है, इनको 40 साल का तीह का अजाब मिलता है। इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, मुक़द्दमा इब्न खल्दून, उसके अंदर उन्होंने कहा कि 40 साल लगते हैं एक कौम को ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। यानी अगर आप इस्लाह करते हैं, कौम की इस्लाह करते हैं, जहस की लानत खत्म करना चाह रहे हैं, इतने सालों से 200 साल से आई है, तो एक दिन में नहीं जाएगी, 40 साल भी लग सकते हैं। शिर्क निकालना चाह रहे हैं तो 40 साल भी लग सकते हैं। बिदात निकालना चाह रहे हैं 40। लेकिन आजकल के हमारे नौजवान चाह रहे हैं कि
صبح میں وہ صحیح عقیدہ ہوتے ہیں اور رات میں فتوے دینے لگتے ہیں، جلدی جلدی کرتے ہیں. ویسا جلدی جلدی کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی. اور جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں سدھر رہا ہے، مایوس ہو کر کام چھوڑ دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر 40 سال کا ان کو عذاب ملا. روزانہ گھومتے تھے، پھر واپس وہیں آ جاتے تھے. اس کو کہتے ہیں تیہ، سرگرداں، ادھر بھاگے ادھر بھاگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو تیہ والے عذاب سے بچائے. جب بھی نافرمانیاں زیادہ ہو جاتی تو آدمی خالی بس حرکت ہوتی ہے، نو پروفٹ، کچھ بھی فائدہ نہیں، خالی پریشانی، حرکتیں، محنتیں، آخر میں پروفٹ نہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ آدمی اللہ کی نافرمانی مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث میں آپ بیزی کا عذاب دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شغل، اس کے ہاتھوں کو شغل سے بھر دیتے، صرف کام، اس کو سکون ہی نہیں. تو اسی لیے جو صحیح تاجر ہوتا ہے، جو صحیح جاب کرنے والا ہوتا ہے، صحیح مسلمان ہوتا ہے، وہ جاب اور بزنس اور کام کے ساتھ ساتھ نمازوں کے فرائض کا بھی خیال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے قریب نہیں جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد یوشع بن نون آئے. انہوں نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ. تو پھر وہاں پر ان سے کہا کہ بھئی تم اتنا گناہ کر، اتنا ستائے. موسیٰ علیہ السلام کو حتتن یعنی استغفر اللہ کی طرح ایک کلمہ، حتتن مانے گرنے کا معنی، گناہ گرا دے اللہ کو. لیکن یہاں پر بھی انہوں نے بدماشی، یعنی بعض لوگ ہوتے سنجیدہ نہیں ہوتے. آپ ان کو کتنی بھی اچھی محفلیں بٹھائے نا، وہ لوگ کونے میں ہنستے، آواز آتی رہتی کھی آواز آتی، کیونکہ وہ لوگ سنجیدہ ہی نہیں. بہت سارے عالم بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات بعض لوگوں کو ہنسنے کی عادت ہوتی ہے، ایسا ہنستے ہیں کہ پوری محفل خراب کر دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. عالموں کی محفل میں علم حاصل کرے، پتہ نہیں پھر یہ عالم ملے یا نہ ملے. ایک منٹ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایسے سنتے تھے جیسا کہ ہمارے سروں پر گویا پرندے بیٹھے ہوئے. ویسا علماء ملتے ہی فوراً ان سے علم حاصل کرے، ایک مسئلہ چن کر پوچھ لے، پتہ نہیں پھر دوبارہ وہ عالم ملے یا نہ ملے. انتقال بھی ہو رہا ہے بہت سارے علماء کرام کا، جید علماء. تو اس میں عالموں کا ادب کرنا بہت ضروری ہے. تو بہرحال یوشع بن نون ایک اور اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ان کے درمیان. ان سے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ. تو انہوں نے کیا کہا؟ حتتن کے بجائے حنتتن. اس کے اندر بھی ایک مذاق. مطلب کیا ہے؟ کسی کی بات نہیں سننا، کسی کو بڑا نہیں ماننا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کو لیڈر نہیں ماننا. تو ظاہر بات ہے اس وجہ سے ہمیشہ اس میں سے کیڑے نکالتے رہتے ہیں. تو یوشع بن نون نے جب ان سے کہا داخل ہو، ایک تو انہوں نے کہا. اس کے بعد سورج جو ہے غروب ہونے سے پہلے ان کو داخل ہونا تھا، لیکن سورج ان کے لیے رک گیا. حدیث صحیح ہے، آتھینٹک ہے کہ سورج رک گیا یہاں تک کہ اوپر لوگ داخل ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یونٹ نمبر 11 میں آیت نمبر 27 سے لے کر 32 میں یہاں پر جرائم اور اس کے انجام اور اس کی سزائیں بتائی جا رہی ہے. یہاں پر پہلا جرم، آسمان کا پہلا جرم اور زمین کا پہلا جرم، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حسد اور تکبر کی وجہ سے ہوا. ابلیس نے نافرمانی کی حسد اور تکبر میں آ کر. زمین پر بھی آپ دیکھتے ہیں پہلا جرم قتل کا جو واقعہ پیش ہے حابل اور قابل کا، حسد اور تکبر اس کی وجہ تھی. اس لیے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حسد، تکبر، غضب شدید سے اپنے آپ کو، اور شہوتوں سے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سورہ مائدہ کے آیت نمبر 32 میں بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی حرام ہے. کسی ایک نفس، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، معصوم جس نے کچھ گناہ نہیں کیا، اس کو آپ جا کر مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. اس کا مطلب نکلا کہ اسلام میں دہشت گردی حرام ہے، حرام، کلیئر. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو یونٹ نمبر 12 آیت نمبر سورہ مائدہ کے آیت نمبر 33 سے 34 میں اس کے اندر بغاوت کی سزا بتائی جا رہی ہے. بغاوت کی سزا بتائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد یونٹ نمبر 13 میں ہے آیت نمبر سورہ مائدہ کے آیت نمبر 35 سے 37 میں یہاں پر بتایا جا رہا کہ تقوی اور اسی طرح اللہ کے قریب ہونے کے لیے، یعنی وسیلہ لو، یعنی مطلب وسیلہ لو کا مطلب بعض اس کا معنی عجیب بتا دیے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ، یا اسی طرح انبیاء کرام کا ذات کا وسیلہ، اولیاء کرام کی ذات کا وسیلہ. اس میں ایسا معنی ہے ہی نہیں، بلکہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، فرائض اور خاص طور سے
नफिल काम, तो उन कामों को करेंगे तो आप अल्लाह के करीब हो। तकर्रुब के माने में उन्होंने कहा है। तो ये उर्दू का वसीला कहकर लोग जो है ना मिसालें देते हैं। जैसा आप जो है चार मीनार पर ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ियों से जाते हैं ना, तो फिर औलिया कराम भी सीढ़ियाँ है, तो नौजुबिल्लाह आप सीढ़ियों पे हम पैर रख के जाते हैं, आपके औलिया के ऊपर पैर रख के जाने का क्या माना, क्या मिसालें दे रहे हैं आप? ऐसी मिसालें मत दीजिए। औलिया कराम का बड़ा ऊंचा मर्तबा है। आप खामखा के नए नए मर्तबे आप ऐसे मत बताइए जिससे कि उनका मजाक और उड़ जाए। तो बाद लोग कहते हैं आप किसी जज के पास जाना है, वकील के पास जाना है, या किसी फलाह के पास जाना है, तो आपको कोई एक मीडिएटर चाहिए, तो अल्लाह ताला के पास आप कैसे जाएंगे? अरे मेरे भाई, अल्लाह ताला खुद सुनता है तो मैं क्यों जाऊं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमारी बात सुनते हैं, अल्लाह ताला करीब है, अल्लाह ताला समी है, अल्लाह ताला बसीर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शहरत से भी ज्यादा करीब है, तो मैं वहां पर कौन सी सीढ़ी लगाऊं? तो लिहाजा जब अल्लाह ताला आपको अल्लाह तक जाने के लिए आप मोहताज होंगे, लेकिन अल्लाह हमारी बात सुनने के लिए कोई मोहताज नहीं है। अल्लाह मोहताज नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ पर सुनने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात सुनने के यहाँ पर बात चल रही है। टॉपिक ही अलग है और आपकी मिसाल ही अलग है। आप एक अंता फी वादिन वल मौदूउ फी वादिन, मौजू एक अलग वादी में है, आप अलग वादी में है, मसला हो गया। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 14 में बताया जा रहा है सूरह माइदा के आयत नंबर 38 से लेकर 40 के दरमियान के इसके अंदर चोरी की सजा बताई गई है। और यूनिट नंबर 15 में आयत नंबर सूरह माइदा के आयत नंबर 41 से लेकर 45 में अहले किताब अहकामात से कैसे खिलवाड़ करते थे, यानी अहकामात जो आए हैं उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बाद लोग मुनकिरीन हदीसों का इनकार करते हैं और आयतों का अजीब अजीब माना बता देते हैं, हदीस का मजाक उड़ा देते हैं। तो ये सब मजाक उड़ाने में आता है। आप शरीयत के सोर्सेस से खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसके बाद यूनिट नंबर 16 में है आयत नंबर 46 से लेकर 47 में, यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम क्या था, इंजील का पैगाम क्या था, वो बताया गया है। आयत यूनिट नंबर 17 में सूरह माइदा के आयत नंबर 48 से 50 में कुरान मजीद की अजमत क्या है बताई गई है। उसके बाद यूनिट नंबर 18 में आयत नंबर सूरह माइदा के आयत नंबर 51 से 56 में मुसलमान और यहूदियों में क्या फ़र्क है और किस तरीके से ख़ासतौर से जो दुश्मन होते हैं उनमें और मुसलमानों को कैसे, यानी इधर की बात उधर पास नहीं करना चाहिए, राजों को फाश नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को सताने के लिए दुश्मनों से मिलकर आप जो है राज फाश करते हैं। इन सब बातों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरबियत दी जा रही थी, इस तरबियत का ख्याल रखना चाहिए। यूनिट नंबर 19 में सूरह माइदा के आयत नंबर 57 से 63 में है कि यहाँ पर दीन जो है मजाक उड़ाने वाले और नापसंद करने वालों के दरमियान कैसा वो लोग उसको बिहेव करते हैं, उनकी सजाएं क्या बताई जा रही है। और यूनिट नंबर 20 में सूरह माइदा के आयत नंबर 64 से लेके 66 में किस तरीके से यहूदी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गाली दिए थे उस जमाने में, यानी यदुल्लाह मगलूला, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हाथ जो है बखील है क्या, जो हमसे पैसे मांग रहे हैं, नौजुबिल्लाह। और इसके अंदर बताया वलो अन्नहु मकामुत तौरात वल इंजील, अगर अहले किताब तौरात और इंजील को सही तरीके से कायम करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नियामतें, यानी यही बात बताई जा रही है, यही आयतों को शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर मुसलमान कुरान और सही हदीस को सही कायम करेंगे तो अल्लाह ताला नियामतें निछावर कर देंगे। आप देखिए एक ज़माने में अरब कंट्रीज डेजर्ट थे, लेकिन जब इन्होंने किताब और सुन्नत को हत्तल मौदूर फॉलो किया तो ये नेमतें मिली। बाद लोग कहते हैं मुकम्मल तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, मुकम्मल नहीं फॉलो कर रहे तो ये हाल है, अगर मुकम्मल फॉलो करेंगे तो और कितनी नेमतें मिलेंगी। अब उस पर अंदर हमेशा एक आदमी गिलास में आधा गिलास पानी है तो बाद लोग बोलते हैं आधा गिलास कम है, नेगेटिव माइंड। पॉजिटिव माइंड क्या है, आधा गिलास पानी तो भरा हुआ है। तो अरब के लोग जो भी फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो तो कर रहे हैं, अकीदा सही है, नमाज की पाबंदी है, तौहीद कायम कर रहे हैं। ऐसे ही हमको भी फॉलो करना चाहिए। खामखा के कीड़े निकालने में टाइम नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। शिर्क और बिदात से और हराम से अपने आप को दूर रखना चाहिए। यूनिट नंबर 21 आयत नंबर सूरह माइदा के आयत नंबर 65 से लेकर 66 है और आयत नंबर 67 से लेकर 69 और यूनिट नंबर 23 आयत नंबर 70 से लेकर 77 में यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत कैसे अल्लाह ने उनको महफूज रखा। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। और
बनी इसराइल का मिजाज बताया जा रहा है और उसके अंदर नसीहत की जा रही है, या बनी इसराइल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहु अन्नार, कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कहा था कि अल्लाह की बात करो, शिर्क मत करो, लेकिन ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना डाला। और इसी तरीके से सालिसु सलासा उन्होंने कहा, और जबकि अल्लाह ताला पर रद्द करते हुए कह रहे खाना या कुलान ताम, वो दोनों खाना क्या करते थे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम, जो खाता है वो लाने का मोहताज है, जो लाता है फिर उसको निकालने का मोहताज है। इतना मोहताज जो होता है खुदा नहीं होता, अल्लाह तो वो अल हय्यु अल क़य्यूम है। तो इसमें यूनिट नंबर 23, यूनिट नंबर 24 जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये बताया जा रहा है आयत नंबर 78 से लेके 81 में कि किस तरह से अंबिया कराम ने लानत की है वो बन इसराइल के लोग जो भटक चुके थे, और इसी तरह जो उसमें से काफिर हो चुके थे, जो अच्छे थे उनको अल्लाह ने इमामत से सरफराज किया, जो बुरे थे उन पर फिटकार और लानत, लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम। और आखिरी में ये पारा खत्म हो रहा है आयत नंबर सूरह माइदा के आयत नंबर 82 से 86 के अहले किताब में भी यहूद और नसारा में कौन मुसलमानों को सबसे अच्छा चाहते और कौन नहीं चाहते, फर्क करके बताया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमारे आज का पहला सेशन बच्चों का तारुफ, दूसरा सेशन फ़िक़ही मसाइल और तीसरा सेशन जुज़ सादिस 6वें पारे का खुलासा हमने पेश किया, और इसी तरीके से आखिरी सेशन होता है हदीस पेश करना। तो आइए आज हम देखते हैं कि कौन सी हदीस हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो जो किताब मैंने लिखी है उस किताब के अंदर हमको काफ़ी हदीसें मिलती है, तो मैं वो पुरानी हदीस फिर से दोहराना चाहूँगा जो मैंने इससे पहले के सेशन में बताई थी कि कई लोग होते हैं उनको खबर के अदाब का अंदाज़ा नहीं है, तो गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं। तो खबर के अदाब का अंदाज़ा आप कीजिए कि सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 3113, सही तरगीब हदीस नंबर 3561 में है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन कहा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत जब खबर में रखी जाती है तो तदफीन के बाद वापस पलटने वाले लोगों के जूतों की आवाज़ सुनती। खबर में जो मुर्दा होता है वो लोगों के जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर मैयत मोमिन हो, शर्त है मोमिन, यानी शिर्क ना हो, बिदअत से अपने आप को बचाए, तो नमाज उसके सर के पास ठहर जाती है, रोज़ा दाएं तरफ और ज़कात बाएं तरफ, और दूसरे नेक अमाल उसके पैर की तरफ, सदका नवाफिल लोगों के साथ जो वो भलाइयाँ करता था, हुस्न सुलूक करता था पाँव की तरफ। फरिश्ता जब अजाब लेकर आता है तो ऐसे वक्त पर नमाज कहती है यहाँ से जाने नहीं दूंगी, अल्लाह अकबर। रोज़ा कहता है, फिर वो अजाब दूसरी तरफ से आना चाहेगा, रोज़ा कहेगा मैं इधर से जाने नहीं दूंगी। फिर तीसरी तरफ से अजाब आना चाहेगा, ज़कात कहेगी कि मैं इधर से जाने नहीं दूंगी। इसका मतलब आपको ज़कात अदा करना है, इसका मतलब आपको रोज़ों की पाबंदी करना है, नमाज की पाबंदी करना है। ईमान के बाद, सही ईमान के बाद शिर्क बिदअत रखकर ये सब करेंगे तो जमीन बराबर नहीं है, बुनियाद बराबर नहीं है, तो पूरी इमारत गिर जाती। तो अमल पर लोग तवज्जो देते, लेकिन सूरे असर में क्या बताया जा रहा है, कामयाब लोग कौन है, जो 4 काम करते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, पहले ईमान मजबूत होना है, अकीदा पाक होना जरूरी, उसके बाद है वामिलुस सालिहात। लेकिन लोग किससे शुरू करते हैं, अमल साले से, अकीदे को तवज्जो नहीं देते। नेक अमल, दुआएं, नमाज, अकीदा, इल्म हासिल कीजिए, इल्म आएगा तो अकीदा आएगा। वो देखेंगे पढ़ना दिल नहीं बोल रहा, उलमा पढ़ लेते, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, नौजुबिल्लाह। आप पढ़ेंगे नहीं, समझे नहीं है तो इतने 73 फिरकों में से 72 फिरकों से अपने आप को कैसे बचाएंगे? एक फिरका जो नजात पाने वाला है वहां तक अपने आप को कैसे लेकर जाएंगे? तो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़। अब आजकल तो उल्टा ही हो गया, लोग दावत के काम से शुरू कर रहे करियर के अपने, ना इल्म के लिए टाइम है ना अमल के लिए टाइम है, दावत, इस्लाह। पब्लिक में मशहूर होना है क्या नीयत बात रहे, हमारी नीयत तो अच्छी है, तो नीयत तो अच्छी है लेकिन तरीका गलत है आपका। अगर नीयत भी खराब है तब तो बहुत गुनाह हो गया उल्टा। अरे कहते हमारी नीयत तो बहुत अच्छी है अरशद भाई, हम लोग जज्बे में आगे, लोगों के मसाइल देखकर हम लोग दावत के काम में आगे, इस्लाह के काम में आगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने उल्टा शुरू किया, LKG UKG कुछ भी नहीं, डायरेक्ट MBBS प्रोफेसर, डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में जाके कहा है चाकू
मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा, कोई मरीज तड़प रहा है तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा, मैं मरीज को जाके आज ही जो है ना पेट काट दे के उसके अंदर का क्या निकालते, नहीं वो सब नहीं मालूम, निकाल देता हूँ मैं सब चीजें, उसका दर्द निकाल देता, कैसा निकालते वो सब नहीं मालूम। तो उम्मत के मसले हल कर रहे हैं, अचानक मुतासिर हो रहे हैं, इधर के कुछ वीडियो देख लिया, रहे मुसलमान मारे जा रहे हैं, चलो मैं भी दावत का काम करता हूँ। अब उसके बाद बयान शुरू। अब कल तक जो है फिल्म स्टार है, कल तक जो है कोई बड़े बॉलीवुड के कुछ, अचानक वो चेंज हो जाते तो लोग क्या करते, उनको अचानक बयानों के लिए बुलाते, अरे तौबा करते उनको इल्म आ जा रहा, ये क्या वही नादिल हो रही, तौबा करे 1 महीना हुआ, 2 महीने के अंदर देखे उधर बयानात इधर बयानात उनके, क्यों, बहुत मशहूर है, मशहूर है तो आप बयानात दे देंगे, पब्लिक में कुछ भी बोल देंगे, पूरे पब्लिक भटक जाएगी। उनको पहले तालीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम का इंतजाम करते थे, जो रिवर्ट आते थे पहले तालीम और तरबियत, बगैर तालीम और तरबियत के दावत का काम शुरू होगा तो जो तातारी इनके बारे में एक एनालिसिस है कि ये लोग शुरू में इस्लाम कबूल करें, इनकी तरबियत नहीं थी, बाद में ये लोग बागी बन गए, मुसलमानों का खून खराबा किए। एक तहकीक ये है कि ये लोग बिगड़े हुए खवारिज है, इनको कहा गया, बिगड़ गए थे लोग। तो अगर आप बगैर इल्म के सबको प्रमोट कर देंगे तो एक वक्त आएगा यही लोग फिर अजीब अजीब फतवे देंगे और पूरी उम्मत को तबाह कर देंगे। वैसा नहीं करना चाहिए। सब लोग डिमांड करें आप कहाँ से पढ़े, कौन से आलिम की निगरानी में आप है, कोई भी इदारा है तो वहां पर कौन सा आलिम है, निगरानी कर रहा है, कौन चेक कर रहा है। एक जबीहा चेक करते वक्त आप देखते हैं ना भाई 100 बकरे काट रहा है तो वहां पर कोई चेक करने वाला होना चाहिए कि कसाई बराबर काट रहा है कि नहीं काट। एक बकरा काटते तो पूरे लोग कुर्बानी के टाइम पे देखते बकरा बराबर काट रहे साहब या नहीं, इतना तवज्जो दे रहे, दीन के लिए कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी हिफाजत फरमाए। तो इसलिए अकीदा तो हमारे पास उल्टा ही मसला हो जा रहा है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो लोग व तवासौ बिल हक़ दावत और इस्लाह से शुरू कर रहे हैं, इल्म के लिए टाइम नहीं, अमल के लिए टाइम नहीं है। तो ऐसा नहीं चलेगा, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। नाकामी के तरीके हैं, कामयाबी तरीका क्या है, हायरार्की, फॉलो द हायरार्की, और काम और सब चीजों को लेकर चले तवाज़ुन के साथ। इल्म, बाद इल्म हासिल करते हुए इतना बिजी कि उनको अमल का टाइम नहीं है, खाली पढ़ने का शौक है। बाद लोग जो है इल्म हासिल कर रहे, दावत और इस्लाही नहीं कर रहे, ये एक अलग एक्सट्रीमिज्म है। बस उनको पढ़ना 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 ताकि लोग बोले बहुत बड़ा आलिम है। आइए कुछ काम कीजिए, लोगों में कुछ बताइए। तो नहीं मुझे रियाकारी का डर है। क्या पढ़ा फिर आपने बराबर पढ़ा ही नहीं फिर इस्लाम को। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर भटके हुए लोग काम करेंगे, कम इल्म वाले लोग काम करेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ईमान, अमल सालेह और उसके बाद तवासो बिल हक़ है दावत इस्लाह, ये भी अमल साले में आता है। सब्र, ये भी अमल साले में आता है। ये तीनों भी अमल साले के अलग अलग किस्में हैं, अहमियत के लिए अलग अलग बताई जा रही। तो ईमान और अमल साले ये है बॉटम लाइन। तो ईमान और अमल साले अगर अच्छा होगा तो खबर में अजाब जब आएगा, ईमान और ये आमाल आपका प्रोटेक्शन करेंगे। तो इसीलिए रोजे को अच्छा दिल लगाकर अच्छे बेहतरीन तरीके से इसको सवारिया अज़कार के साथ, कुरान मजीद की तिलावत के साथ और इल्म के साथ, सही बुखारी खरीद लीजिए, सही मुस्लिम, तफसीर अहसनुल बयान और एक फ़िक़्ह की फतावा al-ifta.org सऊदी अरब का वेबसाइट है जिसमें फतवे हैं। इतना आप पढ़ते रहिए, आने वाले साल तक आप फुल्ली ट्रेंड हो जाएंगे इंशाल्लाह, और किसी एक आलिम की निगरानी में। तो इस तरीके से इस हदीस की रोशनी में हमारे लिए काफ़ी सबक मिलते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम अपने इस सेशन को ख़त्म करते हैं। हमारा सेशन ख़त्म होने जा रहा है। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.